السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب میں جلسے کی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فقیر سید محمود پور مہدی میاں بادشاہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں اہل کربا وہ تشریف لائیں اور ہم تمام کو مخاطب کریں۔ فقیر سید محمود پور مہدی بادشاہ میاں صاحب، اہل کربا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود التسليم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ ساری تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے لفظ کن اس دنیا کی تخلیق کی اور جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، جو تمام مخلوقات کا مالک ہے، بے شک اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں۔ حاضرین مجلس، سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا خود خوش ہو کر دنیا میں کیا کیا عطا کیا، چند چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے حالات ایسے تھے کہ بیٹی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیا جاتا، جہالت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹے ہی بیٹے عطا کیے سب کو، تاکہ کسی بیٹی کا قتل نہ ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اتنے تندرست رکھے کہ لوگ سمجھنے لگے کہ اب یہ پھٹ جائیں گے۔ فصلیں ہری بھری، زمین نے اناج بہت دیا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، ہواؤں میں خوشبو، موسم میں سرور، سمندر کی مچھلی دوسری مچھلی سے جا کر کہہ رہی ہے آ گئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اللہ نے خوشی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ وہ خاص الخاص ہیں۔ اللہ کے رحمت اللہ عالمین کی آمد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتوں کے ساتھ خوشی سے اظہار کیا۔ ہم میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی مناتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہ کہے کلمہ پورا نہیں ہوتا۔ ہم میلاد مصطفیٰ اس لیے بھی مناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل ہوا۔ ہم میلاد مناتے ہیں اس لیے کہ وہ رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں تازگی ہوتی ہے اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف بھی کیے جاتے ہیں۔ ہم میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی مناتے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رویا کرتے تھے۔ جب بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلی، امت کی یاد میں نکلی۔ ہم میلاد منانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر بھیجا۔ اس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی۔ ہم میلاد اس لیے بھی مناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء بھی ہیں اور اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ ہم میلاد اس لیے بھی مناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے جہالت جاتی رہی اور انسانیت کی مثال بنی۔
हम मीलाद मुस्तफा इसलिए भी मनाते हैं, अल्लाह ताला ने मिराज में बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा अता किया और अल्लाह ताला ने वहां मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाकर 9 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और 45 नमाजें कम हुई और 5 नमाजें हम पर फर्ज हुई। यहां असल में 9 मरतबा अल्लाह ताला ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए बार बार बुलाकर अपने हबीब को देख रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बनाने की वजह यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों की इमामत की। हम मिलाद इसलिए भी मनाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ही हमारे लिए आखिरत की कामयाबी है। हम मिलाद मुस्तफा इसलिए भी मनाते हैं कि हर नबी की एक दुआ कबूल होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुआ को हम उम्मतियों के लिए उठा रखा। हम मिलाद इसलिए भी मनाते हैं कि और अब अपने हबीब को या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर ताहा यासीन के नाम से बड़े प्यारे अंदाज से बुलाया। हम मिलाद इसलिए भी मनाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो काले थे, तोतले थे, गुलाम थे, अजान फर्श पर दिया करते थे, अर्श वाले वो अजान सुना करते थे। हम मिलाद मुबारक इसलिए भी मनाते हैं कि हम उम्मतियों की शफाअत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवैस खरनी से भी दुआ करवाई। हम मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए मनाते हैं कि और आप अपनी किताब कुरान मजीद में सूरत नशराह में वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ मोहम्मद हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। हम मिलाद इसलिए भी मनाते हैं, अल्लाह ने उम्मुल किताब में सूरत दुहा में फरमाता है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ मोहम्मद हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। ये राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की शफाअत के बाद ही होंगे। हम मिलाद मुस्तफा इसलिए मनाते हैं कि और अब अपने हबीब की ख्वाहिश के मुताबिक दौरान नमाज में क़िबला काबतुल्लाह की तरफ करवा दिया। हम मिलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए भी मनाते हैं, जन्नत जैसी अजीम चीज को भी अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले रख दिया। हम मिलाद इसलिए भी मनाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से कहा था मेरी एक गलती की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया और मेरी गलती को क़यामत तक जाहिर ही करते जाएगा रब्बुल आलमीन। हमारी पुश्त से एक नबी आएंगे, उस नबी की क्या तारीफ करूं, उम्मतियों की सुनो। गलती करेंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह ताला उनकी गलतियों पर पर्दे डालते जाएगा और आदम को क़यामत तक बतलाते जाएगा कि आदम ने गलती की है। ये शान है उम्मतियों की। हम मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए भी मनाते हैं, कुरान में सूरतुल हुजुरात में अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहु बिल क़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबता अमालकुम व अंतुम ला तशऊरून, जिसका तर्जुमा है ऐ ईमान वालों अपनी आवाजें पैगंबर अलैहिस्सलाम की आवाज से नीची किया करो, जैसा कि तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो उस तरीके से न करना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाए और तुमको खबर भी ना हो। यहाँ अमल नहीं कहा गया, अमाल यानी जो कुछ करा था सब कुछ चला जाएगा। ये अल्लाह ताला ताज़ीम सिखाया जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम किस तरीके से रहना है। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पीर मुर्शिद हजरत मुतीउल्लाह ज़ाकिर मनोरी साहब दामत बरकातहुम और जानशीन हजरत पीर मुर्शिद सैयद फसीउल्लाह मनोरी साहब दामत बरकातहुम और तमाम मुर्शिदीन किराम व फुकराए इज़्ज़ाम, मस्जिद के इंतजामिया और हाज़रीन मजलिस और सामईन इज़्ज़ाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस बाबरकत महफिल में इस नाचीज का कुछ बयान करने का मौका दिया, अल्लाह ताला हमें इसी मजलिस से सजाने का मौका और दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।